Hi all, welcome to this session. Today we will discuss Fourier series in complex form. In previous sessions we learned importance of Fourier series, how to find out the coefficients of Fourier series of even function and odd function. So this is a very important topic. So let's move to the topic. So we can discuss how to represent Fourier series in complex form. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂസിങ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ we are writing the Fourier transform which has wide applications in many physical problems. അപ്പോൾ Fourier transform എഴുതാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ഓഫ് ദി Fourier series. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് നോക്കിയാൽ we know the general expression for f of x in Fourier series. Suppose we have a function having the interval 2l. We will write f of x as f of x നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും f of x equal to a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. So this is a general expression for Fourier series of a function f of x. And we know the expression for a0, an and bn. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ടേം ബൈ ടേം ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ we will get equal to a0 by 2 ആദ്യം n equal to 1 കൊടുക്കുക. You will get a1 cos pi x by l plus a2 cos 2 pi x by l plus etc. general term an cos n pi x by l. Then we can write the b terms plus etc. plus b1 sin pi x by l plus b2 sin 2 pi x by l plus etc. plus general term bn sin n pi x by l plus etc. ഇതാണ് ഒരു Fourier series expansion of a function f of x in the general interval 2l. But we know cos x in terms of e raised to ix. എന്തായിരിക്കും cos x? We know cos x equal to e raised to ix plus e raised to minus ix by 2. And what is sin x? Sin x equal to e raised to ix minus e raised to minus ix by 2i. ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. cos x and sin x in terms of e raised to ix and e raised to minus ix. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് just expand cos pi x by l, cos 2 pi x by l, sin pi x by l, sin 2 pi x by l using these expressions. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം
എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി പോവുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു a0/2 പ്ലസ് a1 ഇൻറ്റു കോസ് പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്താണ് ഇ റൈസ് ടു ഐ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ബൈ 2 പ്ലസ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, cos 2 pi x by L എന്ന് എഴുതുക. Then write cos n pi x by L. Similarly write sin pi x by L. ഇത്രയും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ. സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ cos pi x by L ന് പകരം e raised to I pi x by L plus e raised to minus I pi x by L by 2 ചെയ്തു. cos 2 pi x by L ന് പകരം e raised to I 2 pi x by L plus e raised to minus 2i pi x by L by 2 ചെയ്തു, and so on. അതുപോലെ sin pi x by L ന് പകരം e raised to I pi x by L minus e raised to minus I pi x by L by 2i. അതുപോലെ sin 2 pi x by L ന് പകരം e raised to I 2 pi x by L minus e raised to minus I 2 pi x by L by 2i, and so on. ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ cos pi x by L നെയും sin pi x by L നെയും എല്ലാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് e raised to I pi x by L ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ a1/2 കിട്ടും, ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ b1/2i കിട്ടും. ആ 1/i ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ആകും. സോ അതായത് മൈനസ് ഐ b1/2 ആകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് e raised to I pi x by L എടുത്താൽ a1 മൈനസ് ഐ b1/2 കിട്ടും. അതുപോലെ e raised to I 2 pi x by L കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക, a2 മൈനസ് ഐ b2/2 കിട്ടും. Similarly, e raised to minus I pi x by L കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക, a1 plus I b1/2 കിട്ടും. കാരണം 1/i മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ആവും, മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ടേം ബൈ ടേം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തൊന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ. എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക. e raised to I pi x by L കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഎഫിഷ്യന്റ്, e raised to I 2 pi x by L കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഎഫിഷ്യന്റ്, അടുത്ത e raised to I 3 pi x by L ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ a3 minus I b3/2, and so on. അതുപോലെ e raised to minus I pi x by L കിട്ടിയപ്പോൾ എടുത്ത കോഎഫിഷ്യന്റ്, e raised to minus I 2 pi x by L എടുത്തപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ്, and so on. ഇവിടെ വെച്ച് we are now giving a new substitution or new coefficient. We are just substituting a0/2 as c0. a0/2 ന് പകരം നമ്മൾ c0 ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. a1 മൈനസ് ഐ b1 ന് പകരം c1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. a1 മൈനസ് ഐ b1/2 ന് പകരം c1. സോ c1 ഇൻറ്റു e raised to I pi x by L. a2 മൈനസ് ഐ b2/2 ന് നമ്മൾ c2 എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ c2 ഇൻറ്റു e raised to I 2 pi x by L raised to I 2 pi x by L plus etc. plus a1 plus I b1/2 ന് പകരം നമ്മൾ c minus 1 ന്യൂ കോഎഫിഷ്യന്റ് c minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ c minus 1 e raised to minus I pi x by L. അടുത്തത് പ്ലസ് c minus 2 e raised to minus I 2 pi x by L plus etc. നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? c0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് a0/2. c0 എന്ന് പറയുന്നത് a0/2 നാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. c1 c2 ഇൻ ജനറൽ cn നെ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? cn ഈക്വൽ ടു an മൈനസ് I bn/2. So c minus 1 c minus 2 in general c minus n. c minus n നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് an
പ്ലസ് ഐ ബി എൻ ബൈ 2. സി മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ പ്ലസ് ഐ ബി എൻ ബൈ 2. Okay, then find out what is the expression for C0. C0 equal to 1 by 2. What is the expression for A0 if the interval is 2L? A0 expression എന്താണ്? It is 1 by L integral f of x dx. 0 to 2L f of x dx. f of x dx. So what is the expression for C0? C0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2L. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ A0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by L ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 1 by 2L integral 0 to 2L f of x dx. നമ്മൾ C0 കിട്ടി. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? Cn കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ Cn കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം? Cn equal to half into an expression എന്താണ്? 1 by L integral 0 to 2L f of x cos n pi x by L dx. f of x cos n pi x by L dx. അടുത്ത എന്താണ്? മൈനസ് ഐ ബി എൻ. സോ മൈനസ് ഐ ബി എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അഗെയിൻ 1 by L. സോ മൈനസ് ഐ ബൈ എൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2L f of x sin n pi x by L dx. This is the expression for Cn. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എന്ത് പറ്റും? സോ Cn becomes, സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഅറേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു 1 by 2L ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2L f of x. ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും f of x കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ cos n pi x by L മൈനസ് ഐ സൈൻ n pi x by L dx. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രൂപേണ മാറ്റി. ഓക്കെ, വി നോ cos തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് e raised to മൈനസ് ഐ തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by 2L ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2L f of x e raised to minus I n pi x by L minus I n pi x by L dx. e raised to minus I n pi x by L dx. നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് n എന്തായിരുന്നു? 1 by c ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2c f of x cos n pi x by L dx ആയിരുന്നു. ഇവിടെ Cn എക്സ്പ്രഷൻ 1 by 2L ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2L f of x e raised to minus I n pi x by L dx. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഓർക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? സി മൈനസ് എന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സി മൈനസ് എൻ എ എൻ പ്ലസ് ഐ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് എ എൻ പ്ലസ് ഐ ബി എൻ ബൈ 2 എ എനും ബി എനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് സി മൈനസ് എൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. സോ സി മൈനസ് എൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി കാണും 1 by 2L ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2L f of x e raised to I n pi x by L dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് സി മൈനസ് എൻ കിട്ടി, സി എൻ കിട്ടി, C0 കിട്ടി. So we can write the Fourier series expansion in the complex form as C0 sigma Cn e raised to I n pi x by L dx plus C minus n e raised to minus I n I pi x by L. So f of x equal to C0 sigma Cn e raised to ni pi x by L C minus n e raised to minus ni pi x by L. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഫോർമുല നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം. സി മൈനസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് e raised to I n pi x by L ആണ്.
പക്ഷേ സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ ഐ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, ഇന്റഗ്രൽ വരുമ്പം അത് പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് C0, Cn, C മൈനസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ദെൻ റൈറ്റ് ദി ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Write the Fourier complex form of the Fourier series of the function f of x equal to 0, minus pi less than x less than 0, 1, 0 less than x less than pi. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് -π to +π ആണ്. -π to +π ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്റർവൽ. സോ ദ ഇന്റർവൽ ലെങ്ത് ഈസ് 2π. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് therefore what is L? L എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൈ ആണ്. So first we can find out what is C0. C0 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. What is C0? 1/2L. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1/2π. 1/2π. ഇവിടെ നമുക്ക് -π to 0 വേണ്ട, it is 0. 0 to π മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. -π to π ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ -π to 0ൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് 0 to π ചെയ്താൽ മതി. 1/2π integral 0 to π 1 dx. So the answer is pi. So the answer is 2. C0 എന്ന് പറയുന്നത് 1/2. So next അടുത്ത ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? Cn നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. So what is the expression for Cn? Cn equal to 1/2L. So 1/2π. Again it is integral 0 to pi. F of x, it is 1 into e raised to minus അല്ലേ? Cn വരുമ്പോൾ എന്താണ് വരേണ്ടത്? e raised to minus ആണ് വരുന്നത്. e raised to minus I n pi x by L. What is L? It is pi dx. So pi cancel. So it is 1/2π integral 0 to pi e raised to minus I nx dx. e raised to minus I nx dx. So just write equal to 1/2π e raised to minus I nx, e raised to minus I nx by minus in within limit 0 to pi. Within limit 0 to pi. So എന്ത് വരും? equal to minus 1/2I pi n. upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus n pi, lower limit കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to 0, it is 1. So it is e raised to minus I n pi, e raised to minus I n pi minus 1. So it is equal to what? It is equal to minus 1/2π in. What is e raised to minus I n pi? Cos n pi minus I sin n pi. So you know sin n pi is 0. So it is cos n pi ആണ് അവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത്. So cos n pi minus 1. Cos n pi minus 1. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു cos n pi എന്ന് പറയുന്നത് -1 raised to n ആണ്. So 1/2π in cos n pi is -1 raised to n minus 1. So depending on n even or depending on whether n is even or odd, the value changes, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? when n equal to even, n even ആയാൽ Cn എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? It is 1 ആണ്. If it is n even ആയാൽ -1 square -1 raised to 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും, 1 - 1 0. So Cn എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവും.
സോ ഇഫ് n ഈസ് ഓഡ്, n ഓഡ് ആവുമ്പോൾ, ഇഫ് n ഈസ് ഓഡ്, Cn എന്ന് പറയുന്നത് -2 വരും. സോ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1/in pi. Cn equal to 1/in pi. So if n is even, Cn equal to 0. If n is odd, Cn equal to 1/in pi. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക, C മൈനസ് എന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തായിരിക്കും C മൈനസ് n എന്നുള്ളതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് C മൈനസ് n ഇതേപോലെ കിട്ടിക്കാണും. ഇഫ് n is even, C മൈനസ് n 0 ആവും. ഇഫ് n is odd, C മൈനസ് n എന്ന് പറയുന്നത് -1/in pi എന്ന് കിട്ടിക്കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി സീരീസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. സീരീസ് ഈസ് f of x equal to C0. So we got C0 as 1/2, right? So C0 1/2 plus Cn e raised to I n pi x by L ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ ടേം ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് C1 ഉണ്ട്, കാരണം 1 ഓഡ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്കൊരു 1/i pi ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ 1/i pi കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ 1/i pi ഇൻറ്റു, സോ C1 എന്താ ഉത്തരം വരുന്നത്? e raised to I n equal to 1 n pi x by L is pi. So എന്ത് കിട്ടും? pi cancel ചെയ്യും. So we got e raised to ix. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? e raised to ix എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. e raised to ix by 1. e raised to ix by 1. കാരണം എന്താണ്? 1/n pi അവിടെ ഉണ്ട്. e raised to n pi x by L by n pi. ആ പൈ പോയിട്ടുണ്ട്, n അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും? പ്ലസ് e raised to, ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 വരത്തില്ല. e raised to n ഈവൻ ആകുമ്പോൾ 0യിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത തേർഡ് ടൈം വരത്തുള്ളൂ. 3ix by 3 പ്ലസ് e raised to 5ix by 5 പ്ലസ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ അടുത്ത് എന്ത് വരും? C മൈനസ് എന്നിന്റെ വരും. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 1/pi കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. 1/pi അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കും. e raised to ix വന്നതുപോലെ അവിടെ ആര് വരും? e raised to -ix. താഴെ എന്തും വരും? ബൈ -1. താഴെ -1. കാരണം അവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് C മൈനസ് n e raised to -n pi x by L ആണ്. അപ്പൊ C മൈനസ് എന്നിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് -1/n pi ആണ്. നമ്മളിവിടെ +1/pi ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു -1. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അടുത്ത എന്ത് വരും? പ്ലസ് e raised to -3ix by -3 plus etc. So you can change. മൈനസ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ -1/pi വരും. e raised to ix by 1 plus e raised to -3ix by 3 അങ്ങനെ വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. So this is the Fourier series expansion for f of x. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? C0 കണ്ടുപിടിച്ചു, Cn കണ്ടുപിടിച്ചു, C മൈനസ് n കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ സീരീസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം C0യും Cnഉം C മൈനസ് n എന്ത് ചെയ്യുക? കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഹാഫ് റേഞ്ച് സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ Fourier സീരീസ് പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഹാഫ് റേഞ്ച് സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഹാഫ് റേഞ്ച് സീരീസ് നമുക്ക് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ കേസിലും ഹാഫ് റേഞ്ച് സീരീസ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി നോക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. താങ്ക് യു.